ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک IAS آفیسر اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو یہ ہیں جناب احمد ندیم صاحب، IAS پرنسپل سیکریٹری مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اور اس کے علاوہ آپ کی کچھ اور دوسری مصروفیات بھی ہیں، غالباً کمشنر اینڈ IG رجسٹریشن اینڈ اسٹامپس کا اضافی چارج ہے، کافی مصروف رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری درخواست پر آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ IITN ہیں اور آپ کا بیچ 1997 کے IAS بیچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی پوسٹنگ آپ کی سب کلیکٹر کی حیثیت سے مدن پلی میں ہوئی، پھر بھدراچلم میں سب کلیکٹر رہے، پھر کھمم میں کے جونیئر کلیکٹر بنے، پھر وہاں سے پوسٹنگ کاکیناڈا میں ہوئی، پھر اس کے بعد عادل آباد کے کلیکٹر بنے۔ آپ اندازہ کیجئے کھمم، عادل آباد کیسے علاقے ہیں یہ، ہم تو ان کو یہاں کا تلنگانہ کا کالا پانی جیسا تصور کرتے ہیں، بڑے گرم خشک علاقے، وہاں پہ آپ نے پوسٹنگ کی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے تجربات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اور آپ کا تعلق میں سمجھتا ہوں اتر پردیش، جی UP سے ہیں، تو وہاں کے علاقے سے یہاں آئے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کا وقت یہاں اچھا بیت رہا ہوگا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے شہاب افسر صاحب کے بڑے داماد ہیں یہ۔ جی نہیں وہ تو اس سے IAS پہلے بن گئے تھے۔ تو ہم اپنے داماد کا استقبال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ محفل بالکل بے تکلفی کی محفل ہے، کوئی خیال نہ کریں، آپ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کے پروگرام کے کچھ آرگنائزر اور اسٹیج پہ موجود ساری جو بھی عظیم شخص لوگ یہاں موجود ہیں، اس پروگرام کے مین جو آج بک لانچ ہے، ڈاکٹر افسر خان صاحب جو کہ میرے افسانے کتاب کا آج یہاں پہ لانچ ہے حیدرآباد، ان کو اور اس پروگرام میں آئے ہوئے تمام پارٹیسپینٹس کو پھر ایک بار آداب، السلام علیکم۔ اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آرگنائزرز نے ان کو یہاں پہ دعوت دیا اور انوائٹ کیا، اور بڑے فخر کی بات بھی ہے کہ ڈاکٹر افسر خان صاحب جو کہ ایک اسٹیبلشڈ ایجوکیشنسٹ ہیں، اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا سفر کی شاید شروعات ہو، یہ جو انہوں نے اپنی کتاب لکھا ہے۔ تو اس بک لانچ اس کا اورنگ آباد میں بھی ہو چکا ہے اور یہاں پہ حیدرآباد میں بھی آج ہو رہا ہے۔ تو اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، دعوت دینے کے لیے خاص طور پہ بہت بہت شکریہ۔ مبارکباد کہنا چاہوں گا ڈاکٹر افسر خان صاحب کی بیٹر ہاف مسز زہرا تلک کو بھی آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد کہ آج یہ ایک بڑا دن ہے، بک لانچ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے تمام باتیں بھی بتائی اس کے سلسلے میں، کوئی بک کے بارے میں، ان سب کو بھی میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ان کا انداز بھی، کہنے کا انداز بھی اس میں پتہ چلا۔ یہاں پہ اس محفل میں اتنے سارے اردو کے بڑے بڑے جانکار اور شاعر لوگ ہیں، تو اس میں شامل ہونے کے لیے بھی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ حیدرآباد تو اردو کے لیے جانا جاتا ہے، پورے
इंडिया में, और हमारा ताल्लुक भी इत्तेफाक से इस वक्त ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से है। हालांकि डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर ज़रूर काम कर रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उर्दू में मामले में काफ़ी पीछे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस किताब के बारे में या उसके बारे में कहना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन इंशाल्लाह आगे कभी तो उसको पढ़ करके फिर समझने की कोशिश भी करेंगे। अफसर खान साहब के बारे में मतलब हमने तो देखा है जो कि वो एजुकेशनिस्ट, बहुत ही वेल इस्टेब्लिश एजुकेशनिस्ट हैं। उनका एक अलग तरीका है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनके बारे में देखा और जिनके बारे में सुना है, जो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलाते हैं, बहुत सारे लोग चलाते हैं, लेकिन उनका एक ख़ास अंदाज़ है। और आज जो यहाँ पे महफिल में आए हुए लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, उससे भी काफ़ी हद तक जो है समझ में आता है कि उनके लिए कितनी इज्जत है लोगों के दिल में और किस तरीके से उन्होंने किया होगा। जैसे रियाद में थे, वहाँ का तो हमने नहीं देखा, लेकिन आप लोगों के बयान करने को उससे पता चल रहा है। औरंगाबाद में हमने इनका स्कूल को ज़रूर देखा और वहाँ का जो हमने जो ऑब्जर्वेशन है वो वही हम बता रहे हैं कि बड़े ही सुलझे तरीके से वो स्कूल रन करते हैं, एक फैमिली की तरह से पूरे जो भी उनके स्टाफ मेंबर्स वगैरह हैं सबको लेकर के चलते हैं। तो ये इनकी ख़ास बात है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपना जो है अपना काम किस तरह से उसको करना है ये उनको आता है। इसी वजह से शायद वो इतने सक्सेसफुल भी हैं और आगे भी इंशाल्लाह जो है इनकी तरक्की ऐसे ही होती रहे, ये उम्मीद भी करते हैं। उसी तरीके से जैसे आज ये बुक लॉन्च हो रही है, इंशाल्लाह आगे इस तरह की बहुत सारी किताबें शायद अब उनको वक्त मिलेगा। एक जब मकाम पे पहुंच चुके हैं एजुकेशनल होने के तौर पे, आगे इसी तरीके से अब इस नए सफ़र में भी इनको कामयाबी मिलेगी, इसकी उम्मीद करते हैं और उनको विशेष अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। एक बार फिर से ऑर्गेनाइजर्स को ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब तो अफसर खान साहब को बड़ा एक्टिवली अदब में हिस्सा लेना पड़ेगा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर रफ़त हुसैन अंसारी साहब से कि वो किताब की रस्म इजरा अंजाम करें। मैडम One second. जी, तो अब मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर रफ़त हुसैन अंसारी साहब से कि वो अपने तासुरात का इजहार करें। डॉक्टर रफ़त हुसैन अंसारी मुमताज़ फिजिशियन है, उर्दू अदब से बेइंतहा लगाव है। आपके मामू मशहूर शायर औरंगाबाद से ही ताल्लुक़ डॉक्टर काजी सलीम साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, औरंगाबाद से ताल्लुक़ भी था और आपकी इब्तदाई तालीम औरंगाबाद में ही हुई। आपके वालिद डॉक्टर रफ़ीउल हसन अंसारी पुलिस सर्जन थे, उस वक्त औरंगाबाद में थे, फिर औरंगाबाद से बॉम्बे गए, तो जहाँ पर डॉक्टर साहब को ग्रांट मेडिकल कॉलेज जो बॉम्बे का बहुत मशहूर कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद हैदराबाद में मुरादनगर में कुछ अरसा प्रैक्टिस किया, फिर वहाँ से सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में मैं आपको बताऊं कि हैदराबादी डॉक्टर्स मालूम नहीं क्यों शाही ख़ानदान के बहुत करीब रहते थे। डॉक्टर माजिद खाजी, डॉक्टर रफ़त हुसैन अंसारी, डॉक्टर खबर हुसैन अंसारी, मेरे संदी डॉक्टर अब्दुल मोईद वो भी होते थे, मेरे क्लासमेट डॉक्टर अबू बकर वो भी मलिक फ़हद की बेगम के फिजिशियन, और डॉक्टर उज़ैर हमारे दरमियान बैठे हैं, ये भी शाही ख़ानदान के तबीब रह चुके हैं। तो ये आपको देखिए यहाँ 3-4 शाही तबीब बैठे हुए हैं।
تو بعض وقت خیال آتا ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، سب شاہی طبیب بن جاتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا. بہرحال میں آپ کو ادب سے شوق بھی ہے رفعت بھائی کو. شگوفہ کا جو خلیج نمبر ہے اس کے مہمان مدیر رہ چکے ہیں، اور آپ نے ایک دو آرٹیکلز وہاں لکھے تھے جو سعودی گزٹ وغیرہ میں ادب کے تعلق سے شائع ہوئے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ رفعت بھائی یہ کہیں گے کہ میں نے نہیں لکھا، تم نے لکھوایا. یہ اتنی زبردستی میں نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جو اپج تو تھی آپ میں لکھنے کی، تو میں نے تحریک دی تو اس پہ لکھا. اور میں کئی ایک دوست احباب کا ممنون و مشکور بلکہ مقروض ہوں کہ انہوں نے میرے کہنے پہ ادبی رسالوں کی دامے درمے سخنے اور ادبی محفلوں کی مدد کیا کرتے تھے. اگر میں نام لینے بیٹھ جاؤں تو جو سو یہ اس پہ بھی ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے. بہرحال یہ وقت نہیں ہے. میں ڈاکٹر رفعت حسین انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کریں. عابد موئی صاحب کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں میری ادبی نالج کے بارے میں. میں ڈاکٹر آدمی ہوں اور ادب سے یہ تعلق زیادہ اس لیے رہا کہ میں اورنگ آباد سے میری ننیال ہے. میرے ماموں ڈاکٹر علی سلیم بڑے عظیم شاعر تھے اورنگ آباد سے، اور وہاں پر دوسرے شاعر بھی بڑے عظیم شاعر تھے، بشر نواز. تو ایٹماسفیئر رہا اردو کا. ڈاکٹر افسر خان سے ملاقات میری ریاض میں ہوئی تھی، اور ریاض کے انڈین ایمبیسی اسکول کے یہ پرنسپل تھے. اور ایک زمانہ تھا جب اشرف عزیز صاحب ایمبیسڈر بن کے آئے ریاض. انہوں نے مجھے انڈین اسکول کے ایڈمنسٹریشن میں کمیٹی میں مجھے نامزد کیا. اور ڈاکٹر افسر خان سے کافی کلوز تعلق رہا، اور ان کی قابلیت اور ان کی the way he used to manage the school, everything بہت اچھی طریقے سے دیکھنے کا موقع ملا. اور ہمیشہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور یہ جب کتاب کا ڈاکٹر عابد موئی نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس کا افتتاح کریں گے آپ کے ہاتھ سے ہوگا، تو میں نے کہا بھائی میرے لیے تو فخر کی بات ہے، یہ کتاب کا میں افتتاح کر رہا ہوں. تو میری خواہش ہے کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ بکے اور لوگ خریدیں اور پڑھیں. تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں. آج کی محفل میں سبھی نے بہت مختصر بات کی ہے. اس کی ایک وجہ یہ لگتی ہے کہ ہمارے درمیان پروفیسر سوائے ایک کے تعداد کم ہے، ورنہ پروفیسر صاحب جب بولنے آتے ہیں 45 منٹ سے کم نہیں ہوتے. اور صدیقی صاحب بھی شاید ہم لوگ سے متاثر ہو کے انہوں نے بھی بہت کم کہا. بہرحال بہت سبھی نے مختصر اور اچھا بیان کیا. رفعت بھائی ایک لطیفہ سناتے تھے اپنے گھر کا. زوئے انصاری ان کے گھر آئے تو رفعت بھائی کے ایک چھوٹے بھائی ہیں طاہر انصاری مرحوم، وہ بھی ریاض میں تھے، ایس پی ہے، بڑے اچھے جرنلسٹ تھے، سعودی پریس ایجنسی میں کام کرتے تھے. تو رفعت بھائی نے ان سے کہا کہ جب تم سے نام پوچھا جائے تو تم کہنا توئے انصاری. تو ہوا اتفاق کہ زوئے انصاری نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ زوئے انصاری، تو میں توئے انصاری. تو یہ جو ادبی جو ماحول جو ملا آپ لوگ کو، آج کے جو ہے طلبہ اور آج کے گھروں میں یہ ادبی ماحول نہیں ہے. بہرحال اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. اب افسر خان صاحب آپ کو بولنا ہے، اب تک جو سنا ہے آپ نے. آئیے تشریف لائیے. ہم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جب جاتے تو بچے تو بڑے خوش رہتے تھے، لیکن پیرنٹس بڑے پریشان رہتے تھے کہ کیا بولا جائے گا، کیا بہانہ بنانا پڑے گا. تو آج بھی ویسے ہی لگ رہا ہے مجھے کہ ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے اور پرنسپل صاحب آ رہے ہیں. آئیے تشریف. آج کے اس جلسے کے صدر آرکیٹیکٹ سلیم صاحب،
डॉक्टर साहब जिन्होंने यहाँ आकर हमारी हिम्मत अफजाई की और मेरी पहली किताब का दूसरी बार इफ्तिताह किया, रोनुमाई की। उसी तरह डाइस पर बैठे हुए अहमद नदीम साहब, प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, मोहतरमा सादिका नवाब सहर साहिबा, डॉक्टर मोहम्मद रियाज नहीं आ सके मैं समझता हूँ इस मौके में, जनाब महमूद शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ आबिद मोहित साहब का, डॉक्टर आबिद मोहित साहब का, कि उन्होंने जो है मुझे औरंगाबाद से यहाँ बतौर ख़ास इस किताब के इजरा के लिए मजबूर किया। वो हमारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और उसके बाद जो है इनके साथ और सलीम साहब के साथ रियाद में बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। उसके बाद हो ये रहा था कि जो है एक इदारा चलाता हूँ, विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल, उसका एनुअल डे था, उसके अलावा दूसरे और तकरीबात थी, जिसकी वजह से मैं जल्द नहीं आ पा रहा था। मेरी छोटी बेटी हुस्ना नैयर अमेरिका से दुबई आई हुई थी, और उसके बाद हमारा फैमिली रीयूनियन था, उस वजह से भी जो है मैं जनवरी में उन्हें वक्त नहीं दे सका। बहरहाल हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है, तो आज इस तकरीब का वक्त मुकर्रर था और मैं आपके सामने हूँ। रियाद से मेरा बड़ा लंबा ताल्लुक़ रहा है। मैं 14 साल रियाद में रहा हूँ, और एक बड़ा सा जो है स्कूल, उसको मैंने 14 साल चलाया है। जब मैंने रियाद का स्कूल ज्वाइन किया था तो उस वक्त 2500 बच्चे थे वहाँ पर। सुलेमानिया में विलास वगैरह होते थे, वहाँ पर हम स्कूल चलाते थे। उस वक्त के जो है सफ़ीर जनाब इशरत अजीज़ साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो कह रहे थे कि हाँ साहब स्कूल कैसे चल रहा है, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर स्कूल तो बहुत अच्छा चल रहा है, विला है, उसके बाद जो है टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग कोऑपरेटिव हैं, लेकिन जो है ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूल चलाने के लिए उसकी ख़ास बिल्डिंग होती है। क्लासेस जो है छोटे बच्चों के लिए ग्राउंड फ्लोर पे होती है, अंडरग्राउंड में होती है। बड़े बच्चों के लिए जो है टॉप पे अपना क्लासेस वगैरह होती हैं, लैब्स होती हैं, लाइब्रेरी होती हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, मेडिकल केयर रूम होता है। तो स्कूल अच्छा चलाने के लिए हमें एक अच्छी सी बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो ये मेरी बात उनको जो है स्ट्राइक हुई, और उसके बाद उन्होंने मुझे याद है एक तो हिना की ग्रुप था और दूसरा था रबियन नासिर ग्रुप। रबियन नासिर ग्रुप से हम लोगों ने कांटेक्ट किया। हमारे सलीम साहब हमारे साथ हैं, ये पेश रहे स्कूल की बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए, इसलिए कि आर्किटेक्ट हैं। तो उसके बाद जो है और वहाँ पर गल्फ वार हो गई। गल्फ वार में जो है लोग बोलते थे कि डॉक्टर अफसर खान साहब स्कूल बंद कीजिए, इसलिए कि जो है स्कर्ट अगर आपके सर पे गिरेगा तो उस वक्त आप स्कूल बंद करेंगे। लेकिन एम्बेसी से हमारे को इंस्ट्रक्शंस थे कि जो है स्कूल बंद मत कीजिए, इसलिए कि स्कूल बंद करने से वहाँ जो मुकीम हिंदुस्तानी हैं उनका मॉरल डाउन हो जाएगा और उसके बाद वो परेशान हो जाएंगे। तो आखिर तक हमने जो है स्कूल बंद नहीं किया था। फाइनली जब गल्फ वॉर शुरू हुई तो हमें भी स्कूल बंद करना पड़ा। लेकिन इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा गल्फ वॉर में कि रबियन नासिर के पास एक बड़ी सी टीम थी, कंस्ट्रक्शन टीम,
اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بڑا سا پوریس روڈ پہ پلاٹ آف لینڈ بھی تھا. تو ڈیل اسٹرائک ہوئی اور اس کے بعد اسکول کی بلڈنگ بنی. ایک بلڈنگ کے بعد جب میں نے جوائن کیا تھا تو میں نے جیسا کہا 2500 بچے تھے، لیکن گلف وار کے بعد پھر سے اپنا ہندوستانی واپس آنے لگے اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 4500 کی اسٹرینتھ ہو گئی اور دوسری بلڈنگ جو ہم نے بنائی تھی وہ بھی ناکافی ہونے لگی. تو ہناکی سے کانٹریکٹ ہوا اور اسی روڈ پر جو ہے ہم نے دوسری بلڈنگ بنائی جس میں بھی تقریباً 4500 سے 5000 بچے اپنا تعلیم پاتے تھے. میں نے جب اسکول شروع کیا، یعنی جب میں نے ایز اے پرنسپل شروع کیا تو 2500 بچے تھے، لیکن جب میں وہ اسکول چھوڑ کر نکلا ہوں تو 11000 بچے جو ہے اسکول میں چھوڑ کے نکلا ہوں. 900 کا اسٹاف تھا میرے پاس، اکیڈمک اور ایڈمنسٹریٹیو، اور ان سب 900 لوگوں کے نام مجھے یاد تھے. عاصمہ نصرت بیٹھی ہیں، مجھے جو ہے دیکھتے میں نے پہچان لیا. نواز صاحب ان کے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہیں پیچھے. تو یہ لوگ سبھی میرے ساتھ تھے. اور اس کے بعد ہماری ایک ٹیم تھی. 11000 بچوں کا اسکول چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری ایک ٹیم تھی، ہمارا ایک نظام تھا اور اس حساب سے ہم اس اسکول کو چلاتے تھے. تو اس اسکول کی کچھ جو ہے سویٹ اور کچھ سور یادیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کے ساتھ جو گزری ہے اور آپ نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس کا ذکر مت کیجیے. آپ ذکر اس بات کا کیجیے کہ آپ نے اسکول کے لیے کیا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے انجوائے کیا. وہاں پر حیدرآبادی طبقہ بڑی تعداد میں تھا اور اس کے بعد ایک ڈیمانڈ تھا کہ اردو بزبان دوم وہاں پر شروع کی جائے. اچھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اسکول میں جو ہے لوگ مختلف جگہ سے ہوتے ہیں. کیرلا سے بہت سے لوگ تھے، تمل ناڈو سے تھے، مہاراشٹر سے بہت لوگ تھے. اردو کے لیے اپنا جو ہے ڈیمانڈ جو اٹھا تو حیدرآبادی طبقے کی طرف سے اٹھا. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اردو بزبان دوم انٹرنیشنل انڈین اسکول میں شروع کی جائے. یہ تجربہ مجھے جو ہے اس سے پہلے ماڈل ہائی اسکول اور سینٹ فرانسس ڈیسنس ہائی اسکول جو اورنگ آباد میں ہے وہاں کا تھا. وہاں پر بھی ہم نے اردو ایز سیکنڈ لینگویج شروع کی تھی. تو مجھے پتا تھا کہ کس طرح سے اس کو شروع کیا جائے. ہم نے اردو تو شروع کر دی، لیکن پھر اس کے بعد ڈیمانڈ بڑھا کہ مراٹھی کیوں نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، مراٹھی بھی ہم شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ملیالم کیوں نہیں، تو ہم نے ملیالم بھی شروع کیا. فائنلی میں نے جب اسکول چھوڑا تھا اس وقت ہم جو ہے 5 جو ہے سیکنڈ لینگویجز پڑھاتے تھے، جس میں، اور یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا اس لیے کہ مجھے اردو شروع کرنی تھی. اور آج بھی خدا کے کرم سے وہاں اردو چل رہی ہے. میں پچھلے سال دسمبر میں ریاض گیا تھا تو مجھے انٹرنیشنل انڈین اسکول سے دعوت آئی کہ آئیے اور اسمبلی اٹینڈ کیجیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. 22 سال 2 مہینے اور 2 دن کے بعد میں اس اسکول میں داخل ہوا جہاں پر میرا پرتپاک استقبال کیا گیا، جس کو میں بھول نہیں سکتا. یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ لوگوں نے جو ہے ڈاکٹر افسر خان کو فراموش نہیں کیا تھا بلکہ یاد رکھتے تھے. اور اس کے بعد میرے زمانے میں اپوائنٹ کیے ہوئے تقریباً 20 ٹیچرس وہاں اب بھی کام کر رہے ہیں. ان کو الگ بٹھایا گیا تھا اور ان کی بھی اپنا ہمت افزائی کی گئی تھی. اب آئیے افسانوں پہ. اورنگ آباد میں اسٹوڈنٹ لائف میں کالج کے زمانے میں وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا آج. تو میں
उस आज अखबार के अदबी सफ़े झरोके का मुदीर था और वहाँ के औरंगाबाद के बड़े मशहूर अदीब और शायर मेरी इदारत में झरोके में छपे थे, जिसमें हाजी सलीम साहब भी मौजूद, उनका भी कलाम हमने छापा था। बशर नवाज थे, उनका भी कलाम हमने छापा था। महमूद शकील हैं, कमर इकबाल हैं, इन सबको हमने अपने अदबी सफ़े में जगह दी थी। तो वहाँ से हमारा अदबी सफ़र शुरू होता है। मैं यहाँ पर अपने बड़े भाई डॉक्टर साकिब अनवर साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे यहाँ। मैं समझता हूँ महमूद साहब जो हैं वो उनके शागिर्द हैं, और उसके बाद अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, लेकिन पोइट्री जो है उनका जो है पढ़ाने का एक दिलचस्प अंदाज था, जिसको स्टूडेंट्स कभी भी मिस नहीं करते थे। लिखते थे, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, लेकिन कई ज़बानें जानते थे, फ़ारसी जानते थे, उर्दू तो बहुत अच्छी लिखते थे। वो जब लिखते थे तो ऐसा लगता था कि किसी कातिब ने एक कागज़ पे कुछ लिख दिया है। तो वो जरासीम तो थे भाई साहब से, वो जरासीम हमें मिले थे, और अदबी सफ़र शुरू हुआ था इदारत करने में। और उसके बाद उस सफ़े में भी मेरे जो है अफसाने, उस ज़माने में अफसान चेतने मशहूर नहीं थे, लेकिन एक दो मैंने कोशिश की थी कि तसलीसात लिखूं, और हमने लिखी भी थी। बाद उसके हुआ ये कि जो है तकर्रुर हुआ हमारा मॉडल हाई स्कूल में, और मॉडल हाई स्कूल के बाद एडीएन स्कूल सलाला में। तो मुझे अपनी फैमिली के साथ अपने वतन को खैरबाद करके जो है प्रोफेशनल लाइफ शुरू करनी पड़ी सलाला में। तो वो जो लाइफ शुरू हुई है तो ख़त्म हुई है 2018 में। हमने जो आखिर में स्कूल जो चलाया है वो अल रेयान नेशनल प्राइवेट स्कूल अबू धाबी में था। लेकिन जहाँ जहाँ रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने प्रिंसिपलशिप की है, वहाँ मैंने उर्दू एज सेकेंड लैंग्वेज शुरू करवाई है, और आज भी वो चल रही है। मेरा पहला तजुर्बा जो रहा है वो होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल का रहा है, जो मिशनरी स्कूल था, जहाँ पर सिस्टर्स ये इदारा चलाती थी। उसके एक साल के बाद मैं जब सेंट फ्रांसिस रिसेल्स हाई स्कूल शिफ्ट हो गया, तो वहाँ हमने फादर कामत को बोलकर सेकेंड लैंग्वेज उर्दू शुरू करवाई। उन्हें ये लगा कि तमाम मुस्लिम बच्चे होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल से सेंट फ्रांसिस रिसेल्स हाई स्कूल आने लगे, तो सिस्टर ने कहा, देखा कि जो है स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो उसने भी जो है स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए उर्दू जमा शुरू की। सेंट फ्रांसिस, होली क्रॉस, मॉडल हाई स्कूल, इंडियन स्कूल सलाला, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद, इन तमाम जगह जो है उर्दू जो है हमारी कोशिशों की वजह से आज भी फल फूल रही है। लोग मुझे पूछते हैं कि अफसाना कैसे लिखते हैं। कुछ ज़ाती तजुर्बात हैं जिसको मैं कलमबंद करता हूँ, और उसके बाद उसको अफसाने की शक्ल देता हूँ। इसलिए कि सिर्फ ज़ाती तजुर्बात अगर आप लिख दें और उसको प्रिंट करवाएं तो लोगों को मज़ा नहीं आता है। उस प्लॉट में जो है हीरोइन का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है थोड़ी सी ट्रेजेडी भी उसमें हमको डालनी होती है। तो ये सारी चीज़ें ख्याली होती है जो हमें डालनी पड़ती है अफसानों में। उसके बाद अफसानचे कैसे होते हैं। मैं दिल्ली से दुबई जा रहा था प्रेजेंट टूर में, तो व्हील चेयर का हमने इस्तेमाल किया हमारे अहलिया के लिए और ख़ुद के लिए। तो व्हील चेयर जो ढकेल रहा था वो उसके यूनिफॉर्म पे लिखा था नो टिप्स, बड़ा बोल्डली लिखा हुआ था नो टिप्स। लेकिन चलते चलते उसने आहिस्ता से कहा, सर आपको जो भी मुझे देना है बंद मुट्ठी में दे दीजिए, अगर मुझे देख लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे उसको टिप तो नहीं देना चाहिए था, इसलिए कि लिखा हुआ था कि नो टिप्स। लेकिन बेचारे ने बहुत दूर तक हमें जो है
कुर्सी पे ढकेला था, तो हमने एक जेब में हाथ डालकर जो है बंद मुट्ठी में उसको जो है उसका टिप दे दिया। उसने फौरन लपक कर जो है अपने जेब में डाला। उसके बाद मैंने उसको देखा और वो मुझे देखा, तो हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। तो एक अफसानचा बन गया व्हील चेयर। तो इस तरह से अफसानचे भी बनते हैं और कहानियाँ भी लिखी जाती हैं। एक मिसाल आपको ताज़ा देता हूँ मैं कि आज ही रफ्तार अदब में मेरा एक अफसाना छपा है, शाये हुआ है, जिसका उन्वान है चांद मेरा। आपने तलत महमूद का वो गाना तो सुना होगा, चांद मेरा बादलों में खो गया। हुआ ये कि मैं ऑफिस गया और ऑफिस से मैंने कुछ लोगों को घर भिजवाया कि जाइए थोड़ा काम है घर पे, घर आइए। जब लोग घर पहुंचे तो वहाँ से उन्हें जो है कॉल बेल दबाने के बाद, बेल दबाने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैडम घर पे शायद नहीं है, वो हमारे बेल को रिस्पांस नहीं कर रही, हमने खटका भी दबाया है। मैंने कहा कि ठीक है, उन्हें फ़ोन कर लो, घर में ही होंगी। मैंने फ़ोन नंबर भिजवाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर उनका जो है फ़ोन आया कि सर उनका फ़ोन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो मैसेज आता है कि ये नंबर जो है आउट ऑफ रेंज है। तो थोड़ी सी तशवीश हुई। मैंने कहा कि देखिए करीब में ही हमारी साली साहिबा रहती है, वहाँ चले जाइए, शायद वहाँ बैठी भी हों। तो वहाँ गए वो लोग। वहाँ जब गए लोग तो देखा कि वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन एक मसला पैदा हो गया, इसलिए कि हमारी साली साहिबा परेशान हो गई और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगह फ़ोन कर दिया हमारे सालों को। उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी वो जा सकती थी फ़ोन किया। उसके बाद जो है लोग जमा होना शुरू हो गए घर के बाहर, क्या है, खटका मार रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैंने कहा कि देखिए वो आज़ाद जाती हैं और उनके साथ एक मेड होती है, उनका नंबर मैं देता हूँ, आप उनको जो है फ़ोन कर लीजिए, शायद मिल जाए। अच्छा, वो मेड का नंबर बंद आ रहा था। तो अब साले जमा हो गए, साली आ गई, उसके बाद महल्ले वाले जमा हो गए, वो दरवाज़ा तोड़ने वाले थे। तो मुझसे कहा गया कि देखिए आप आइए, दरवाज़ा तोड़ना है, उसके बाद शायद मैडम को कुछ हो गया। हमारी साली जो है वो अपनी बड़ी बहन का बड़ा ख्याल रखती है, तो उन्होंने कहा कि बाजी को भाईजान कुछ हो गया है, आप ज़रा जल्दी आइए। जब मैं वहाँ गया तो एक साहब जो है ये गाना गुनगुना रहे थे, चांद मेरा बादलों में हो गया। उसके बाद हुआ ये कि मैंने कहा कि थोड़ा सा एक सब्र करें, एक 2 मिनट ठहर जाएगा। तो मालूम हुआ कि जो हुजूम में एक पीछे से रिक्शा रुका, जिसमें से हमारी बेगम साहिबा नमूदार इसलिए कि दवाखाना उस तरफ किसी की जो है उस तवज्जो नहीं गई। और उसके बाद जो है एक अफसाना बन गया। तो अफसाने इस तरह से बने जाते हैं। यहाँ मुझे यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त बख्शी है सलीम साहब, आबिद मोइज़ साहब, बच्चा जो जिसने मेरा इंट्रोडक्शन पेश किया है, मेरा शागिर्द, इन तमाम का मैं मशकूर हूँ। ख़ास तौर पे रफ़त अंसारी साहब का, इसलिए कि जो है मैं देख रहा हूँ कि जो है लोग जिनको मैं तरोताज़ा देखता था, यंग देखता था वहाँ पे रियाद में, अब 22 साल 2 महीने बाद 2 महीने 2 दिन हो गए, तो ज़ाहिर है काफ़ी वक्फा हुआ है। तो मुझे लोग थोड़े से बूढ़े नज़र आ रहे हैं अपना, लेकिन जो है ये नेचुरल है अपना, ठीक है। हर एक को जो है बूढ़ा होना है। ये लोग मुझे पूछते हैं कि साहब आप बताइए कि आपकी सेहत का क्या राज है। मैंने कहा कि खुदा देती ये है, हर एक को नहीं मिलती है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। मैं हमारे दामाद जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट में, वो हमारे इनविटेशन पर यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी बेटी, मेरी अहलिया, बाकी सब तमाम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं इस महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद
दूसरी किताब तकरीबन मुकम्मल हो गई है, अब अफसाने लिखना शुरू कर दिए हैं। 50 अफसाने और 20 अफसाने हो चुके हैं और मज़ामीन अलग हैं, तो वो मैं समझता हूँ तीसरी किताब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजुर्बात भी बयान किए और ये भी कहा कि अफसाना कैसे लिखा जाता है, उसमें हीरोइन की क्या अहमियत होती है, और फिर भाभी को देखा और कहने लगे कि वो ख्याली होती है। बच गए। यकीनी तौर पे देखिए कि जिसको अदब का ज़ौक़ रहता है वो नए नए फील्ड्स डिस्कवर करता है। आप एजुकेशनिस्ट होते हुए अदब के जैसा कि नए जाविया देते हैं, बनिस्बत खालिस अदब का जो तालिब इल्म होता है वो ऐसे जाविया ढूंढ के नहीं लाता। मेरा ये ख्याल है कि इस महफिल में हमारे एजुकेशनिस्ट दोस्त रऊफ अपने फारूक ताहिर हैं, वो भी जो है सो डॉक्टर साहब से फैज़ उठाना चाहेंगे। कई नौजवान हैं, मैं बिलखुसूस हमारे नौजवान दोस्त डॉक्टर उमर बिन हसन का जिक्र करना चाहूँगा, वो भी मौजूद हैं, वो भी इनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। डॉक्टर ज़िया याहिंद वेबसाइट चलाते हैं, वो हैं। मुकर्रम नियाज़ है, खालिद बसीर हैं, गौस अरसलान मजेब सहाफ़ी वो अदीब हैं, वो फिर से लिखना शुरू करें तो बड़ी खुशी की बात होगी। मीर भाई हैं जो हमारे सबके सरपरस्त हैं, रसूल साहब हैं, किस किस का जिक्र किया जाए, सब अपना अपना वक्त निकाल के आए हैं। नजीब साहब हैं, और मैं अगर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई मेरी नज़र में नहीं आ रहे हैं तो माफ़ी चाहता हूँ। अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं। आर्किटेक्ट अब्दुल रहमान सलीम की सदारती तकरीर कहिए, सदारती खुतबा कहिए, वो सुनने के लिए हम तैयार हैं। सलीम साहब का ताल्लुक़ उर्दू से इस हवाले से है कि आपके वालिद साहब अब्दुल हफीज़ उर्दू के टीचर थे, तब से ये उर्दू के पीछे लगे हुए हैं और उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक ऐसा काम के जैसे वालिद साहब ने आपको जिम्मेदारी देकर गए हैं, उस तरीक़े से, उस सिंसियरिटी से निभा रहे हैं। आर्किटेक्चर की तालीम मुकम्मल करने के बाद खुदा में आपने कुछ अच्छा काम किया, फिर आपको मौका मिला मक्का मुकर्रमा के एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट पर, वहाँ आपने काम किया। फिर वहाँ से रियाद आए। रियाद आने के बाद वहाँ पर रियाद में हमसे टकराए, मैं, सिकंदर साहब, अब्दुल हमीद साहब, मोहम्मद खैसर, हम सब ने मिलकर, गौस अरसलान, मोहम्मद अकरम, हम सब ने मिलकर हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू बनाई। हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू, यूँ तो कई काम वहाँ पे हमने किए, कई महफिलें की, लेकिन रजिस्टर नहीं मेंटेन करा, इसलिए कह नहीं सकते कि उनकी तादाद क्या होगी, 600 होगी, 700 होगी, कुछ कह नहीं सकते। तो कई महफिलें हमने वहाँ मुनक़िद की, लेकिन जिस पे हम सीना ठोक के बात करते हैं वो तकरीरी मुकाबले हमने इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स में शुरू की। उस वक्त सिर्फ 8वीं जमात तक उर्दू पढ़ाई जाती थी। बच्चों में इतनी दिलचस्पी हुई कि 8वीं से वो 10वीं 10th क्लास में आए, फिर 10th क्लास से फिर इंटर में भी जैसे वो लोग उर्दू लेने लगे। ये बात गलत है कि बच्चों में, आज की नौजवान नस्ल में दिलचस्पी नहीं है, ये गलत है। हम पेरेंट्स उर्दू को जो है सो उनके सामने वो दिलचस्पी पैदा नहीं कर सक रहे, इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्त सिकंदर नवाब यहाँ पर नहीं आए खरारिया सेहत की वजह से। वो कहते थे कि भाई माँ बाप अपने बच्चों को क्या करेंगे, उर्दू मादरी ज़बान कह रही, उर्दू जद्दी ज़बान हो गई है, इनके दादा दादी को आती थी, ये बच्चों को आती ही नहीं, तो वो क्या दिलचस्पी पैदा करेंगे। बहरहाल अफसर खां साहब जो काम कर रहे हैं वो वाक़तन काबिल फ़ख्र है कि उर्दू की तालीम का रिवाज उन्होंने आम किया। तो हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू के थोड़े से ये काम थे, फिर हम छोड़ के आ गए, तो अब तकरीरी मुकाबले नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक है कि हम खुद अपने लोगों को यानी जिनको छोड़ा है वो शुरू नहीं कर सके। रहमान सलीम साहब शेर भी कहते हैं और नसर भी लिख लेते हैं, और महानामा शगुफ़ा के 2018 से एडिटर ओवरसीज़ हैं, और शिकागो जब से गए हैं वहाँ उर्दू मैगज़ीन निकालता है, उसके नायब मुदीर हैं। यानी इस तरीक़े से वो उर्दू की खिदमत को जारी रखे हुए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ।
اردو کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن جو ہم نے بنائی وہ صرف اردو کی خدمت کے لیے ہے. تو اردو کی خدمت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، جیسے بچوں کے تقریری مقابلے، تحریری مقابلے. وہ ہم 2 سال پہلے یہاں پر 2 مرتبہ کر چکے ہیں. تمام اسکولز کے تقریباً 37 بچے، 37 اسکولوں کے بچے شامل ہوئے تھے. اس میں بہت سارے احباب ہیں جو اس میں شریک ہوئے. حضرات، میں اس شعر سے ہمارے آج کے اس خطاب کو شروع کروں گا کہ اردو ہے جس کا نام ہم بھی جانتے ہیں، داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. حضرات، جس اردو کی ساری جہاں میں دھوم ہے، اسی اردو کی زبان کے محبت رکھنے والوں کی اس بزم اردو کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں مجھے اس بات کا فخر ہے کہ آج اردو کے ممتاز افسانہ نگار، قابل ایڈمنسٹریٹر کی پہلی کتاب کی رسم اجرا کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا. ڈاکٹر افسر خان سے میرا تعلق 1989 سے شروع ہوا، جبکہ ہم نے ہمارے بچوں کا داخلہ انٹرنیشنل انڈین اسکول ریاض میں کروایا. مجھے مکے سے میرے بچوں کی خاطر شفٹ ہونا پڑا، کیونکہ وہاں پر مکے میں اسکول نہیں تھا. وہ روزانہ جدہ جاتے تھے اور 1.5 گھنٹہ جانے اور 1.5 گھنٹہ آنے میں لگتا تھا. تو ہم نے بہت کوشش کی کہ شاید اردو کا مدرسہ مکے میں بھی قائم ہو جائے، مگر یہ ہو نہ سکا. تو ہم نے نقل مکانی کی، ریاض میں ہم نے جاب ڈھونڈی. پھر اس کے بعد وہاں گئے. وہاں پر سب سے پہلا کام یہی تھا کہ بچوں کو پھر سے ایڈمیشن دلائیں. تو افسر خان صاحب سے ملاقات ہوئی. ان سے ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے بچے ایک سیف ہینڈ میں جانے والے ہیں، کیونکہ ان کی انتظامی صلاحیتوں کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ کہا. تو اس طرح ان سے 1989 میں ان کا ساتھ ہوا اور ان کی انتظامی صلاحیتوں کے معترف ہوئے. ہم اردو کی ترقی، ترویج اور اشاعت کے سلسلے میں ایک تنظیم بنائی، جیسا کہ عابد معین صاحب نے ذکر کیا، ہندوستانی بزم اردو. اور اس کے ساتھ ان تنظیموں کے ذریعے ہم نے اردو کی آبیاری کی، اور سعودی عرب میں رہ کر اس پرآشوب دور میں ہم نے اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اردو کی دوسری زبان کے طور پر انٹرنیشنل انڈین اسکول ریاض میں نصاب میں داخل کرانے کی کوشش کی. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میں خود مینجمنٹ کمیٹی میں، اکیڈمک کمیٹی کا ممبر رہا، تو اس طرح ہم کو انفلوئنس کرنے میں بھی آسانی رہی. اور سر ڈاکٹر افسر خان صاحب کا اس میں بہت بڑا رول رہا، کیونکہ ایمبیسی کے انڈر میں تھا اس زمانے میں اسکول، اور جب تک کہ پرنسپل کی ایڈوائز اس دائرے نہ ہوتی تو اردو شروع کرنا مشکل تھا. تو آپ کے سر جاتا ہے اس کا صحرا کہ اردو زبان جو دوسری زبان کے طور پر، سیکنڈ لینگویج کے طور پر شروع کی گئی، اس میں ڈاکٹر افسر خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک صاحب سے ملاقات بھی یہاں پر پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کر رہے ہیں افسر خان صاحب کا، انہوں نے اردو کی کیا خدمت کی؟ تو میں نے ہنس کر کہا کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ انہوں نے کیا خدمت کی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق بھی اورنگ آباد سے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ اردو جہاں نہیں تھی وہاں پر اردو کو شروع کرنے کا صحرا ڈاکٹر افسر خان. اچھا ایسا بھی ہوا؟ وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا ہاں یہ. اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر جو تقریری مقابلے رکھتے تھے، پہلی مرتبہ جب تقریری مقابلے رکھے گئے تو تقریباً 30 بچے اس میں حصہ لیے، مگر جب آخری مقابلے ہوئے اس وقت آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ بچوں کو ایک دن کے اندر تقریری مقابلے ختم کرنا ہوتا تھا. تو ہم 250 سے زیادہ بچے لے نہیں سکتے تھے، تو شارٹ لسٹ کرنا پڑتا تھا، اور بچوں کی تعداد بڑھ کر 600-700 تک چلی گئی. تو ٹیچرز پہلے کلاس لیول پہ شارٹ لسٹ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اسکول کے لیول پہ شارٹ لسٹ ہوتے تھے، اس کے بعد 250 بچے ہوتے تھے، انتخاب ان کا ہوتا تھا. تو اس طرح ہم نے اردو تحریری مقابلے کیے، اردو نظم خوانی کے مقابلے کیے، اور
اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بچوں میں اردو سے محبت بڑھی اور وہ لوگ کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ پرائز حاصل کرنے کی نیت سے تقریر کی تیاری کرتے تھے. حضرات، حیدرآباد شہر اپنے قیام سے ہی اردو کے جیالوں کی بستی ہے، دلبروں اور دلداروں کی دھرتی ہے، باکمالوں اور مہربانوں کا مسکن ہے اور اردو کے وفاداروں اور جانثاروں کا مسکن ہے، جہاں UCHF کی طرح کئی انجمنیں اپنے اپنے طور پر اردو کی ترقی کے لیے کام کریں گے. ہم نے اس فاؤنڈیشن کے ذریعے کئی کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور آپ کا ساتھ اسی کامیابی کی دلیل ہے. آج کی رسم اجرا کی محفل بھی اس سلسلے کی ایک کاوش ہے. حضرات، آپ کے تعلق سے میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ڈاکٹر افسر خان صاحب کے لیے یہ شعر کہ مل سکے گر تو مل جائے محبت سب کی، نہیں درکار مجھ کو دولت دو جہاں. اور آپ تمام کے لیے جو آپ نے یہاں پر شرکت کی اس کے لیے میں نے ایک نظم لکھی تھی. حیدرآباد 400 سالہ جشن جب ہم نے کیا تھا ریاض میں، تو اس وقت یہ نظم لکھی تھی، تو اس کے چند اشعار آپ لوگوں کی نظر میں. باعث رونق چمن ہم لوگ، ساکن خطہ زکن ہم لوگ، آفتابوں نے قصب نور کیا، ایسے ذروں کی انجمن ہم لوگ، مہر اخلاص کے پیامی ہم، دشت الفت کے کوہکن ہم لوگ، ہر اندھیرے کے ہم حریف رہے، بن کے تنویر ذو فگن ہم لوگ. آدمیت ہے محترم ہم سے، آدمیت کا بانک پن ہم لوگ، ہر تعصب کے بت کو توڑ دیا، روح جمہوریت شکن ہم لوگ. تو حضرات، یہ میں آپ لوگوں کو سنانا ضروری سمجھتا تھا کہ آپ تمام اردو کی اس محفل میں شرکت کر کے اس بات کا ثبوت یہ کہ اردو زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اور انشاءاللہ ہم اردو کے لیے بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس میں ایک چیز تو یقینی ہے کہ ہم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں، جو اردو زبان میں ہوگا. انگلش میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم نے ریاض میں اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب قائم کیا تھا اور بہت کامیابی کے ساتھ چلا. اس میں یہاں پر کئی لوگ موجود ہیں جو اس میں عبدالرحیم اکرم ہیں، ہمارے غوث ارسلان ہیں، سب سے بڑے جناب ضیاء الدین صاحب ہیں جو اس کے گورنر تک تھے، اور اتفاق سے میں خود بھی ایک گورنر رہ چکا ہوں اس کا. تو ہمارا خیال ہے کہ یہاں پر بھی شروع کرنا چاہیے. نوجوان نسل کو کمیونیکیشن سکلز میں آگے بڑھانے کے لیے اردو میں ٹوسٹ ماسٹرز کلب کا قیام عمل میں لانا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ مستقبل میں اس تعلق سے پھر اس کو شروع کریں گے. جناب ضیاء الرحمن صاحب یہاں پر ہے اور ان کو ہم ذمہ داری دیں گے کہ وہ کوشش کریں ٹوسٹ ماسٹر شروع کریں. تو آپ تمام کا ساتھ اگر ہوگا تو نوجوان نسل کو اردو میں ہم کمیونیکیشن سکلز بڑھانے میں کامیاب رہ سکیں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ تمام کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے یہاں پر رونق افروز ہو کر اس محفل کی شان بڑھائی. انشاءاللہ یار زندہ صحبت بات. شکریہ بہت. اب سب کچھ ہو گیا ہے، صرف ایک فریضہ باقی رہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں. اور عموماً میں اردو کی محفلوں میں شکریہ ادا نہیں کرتا، ٹال دیتا ہوں آئندہ محفل کے لیے کہ باقی ہے، آئندہ محفل میں آپ آئیں گے تو میں شکریہ کیوں بھائی، یہ ہمارا فرض ہے جسے ہم کو انجام دینا چاہیے، آنا چاہیے، بچوں کو بھی لانا چاہیے. تو اس لیے لیکن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بدتمیز آدمی شکریہ تک ادا نہیں کرتا کیا ہے، تو اس لیے میں ٹال دیتا ہوں تاکہ جو بلا میرے پہ آنے والی ہے وہ ٹلی ہے.
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.